شائب نميم مناع للخير معتد عسيم عتل بعد ذلك جنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إنا للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تحيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنا لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء فليعتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم لهم أجر فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور عقولنا بنور القرآن. اللهم نور علومنا بنور القرآن. اللهم نور مقاصدنا بنور القرآن. اللهم نور عبادتنا بنور القرآن. اللهم نور مجالسنا بنور القرآن. اللهم نور كل ما فينا بنور القرآن. اللهم نور جلوسنا وقيامنا وقراءتنا وسماعنا وجماعتنا هذا بأنوار القرآن. اللهم نور موليدنا وقراءة مولدنا بنور الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وبنور جده سيدنا محمد المصطفى وبنور القرآن. اللهم ارزقنا قراءة القرآن، محبة بالقرآن، آداب بالقرآن، أخلاق بالقرآن، محبة بالقرآن، وقراءة تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارزقنا علوم القرآن. اللهم ارزقنا أسرار القرآن، خيرات القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن وشفاعة أصحاب سيدنا ولد أدنان وعلى آله وأصحابه أهل الإحسان والإسلام والإيمان. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk bermaulid, untuk membaca sirah sejarah hidup, ya, artinya sirah atau maulid ini yang kita baca sejarah hidup. Berarti kalau bermaulid yaitu membaca sejarah hidup. Ente nggak baca sejarah hidup kita sendiri,
membaca sejarah hidup pahlawan-pahlawan secara nasional, ya. Kita nggak membaca sejarah hidup orang baik. Kita nggak membaca sejarah hidup orang saleh. Kita nggak membaca hidup para orang-orang yang mati di jalan Allah atau syuhada. Kita nggak membaca sejarah hidup orang-orang yang jujur, ya, ataupun bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita membaca sejarah hidup, ya, sejarah hidup yang namanya sudah bukan lagi sejarah ataupun sirah, tapi namanya dikhususkan oleh ulama, terilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala, dinamakan maulid. Jadi cuma satu. Kalau maulid cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejarah hidup Sayyidatina Abi Bakar, Umar, Utsman, wa Ali mungkin. Saya baca mungkin. Atau lebih gampang kita ucapkan manaqib, yaitu sejarah hidup. Wa innama wahid, satu ini minal sabadil wajid, jalla fi'ula, dinamakan berbeda. Maulid, yaitu sesungguhnya kelahiran. Wa innama laisa maulidin nabi la mauludin lahum. Kalau nggak ada maulid nabi, nggak adanya nabi, maka nggak adanya semua yang ada. Jadi Nabi Muhammad hala maulid secara tertulis mungkin 100, 200, 1000, 2000 tahun. Lakin aslinya Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mauludil malaika, qabla maulid Sayyidina Adam ila Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Aslinya maulid Nabi Muhammad SAW qabla kulli syai'in. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi kalau Allah yang ngomong, itu sifatnya al-qadim al-azali, yang maha lama. Ya, kalau Allah mengucapkan, ya, jadi kalau kita belajar tauhid, kalam Allah al-qadim al-azali, Al-Qur'an al-Karim. Itu Allah sudah bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat para ulama bahwasanya membacakan sirah Nabi dikatakan maulid Nabi. Kita baca sirah Nabi Musa enggak? Dan maulid Musa, Sayyidina Musa, maulid Nabi Musa enggak? Wa inna thabit al-wahid, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibedakan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Muhammad. Bashar la kal bashar. Hakada. Namanya beda sendiri maulid Nabi Muhammad SAW. Hatta wafatnya dibedakan oleh Allah SWT. Innama nahnu wa iyyakum maut, mati, wafat, intiqal ila rahmatillah, berpindah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, atau pangkuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama Nabi Muhammad wahid, la ar-rafiq al-a'la. Intiqal ila rafiqil a'la. Cuma satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Cuma satu juga yang menjadikan orang selamat di dunia maupun di akhirat. Wahid, satu. Wa innaka, satu. Kan satu orang. Engkau penunjuk jalan yang lurus di dunia, di kubur dan di akhirat. Wahid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang di hatinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala senang dengan satu ini, yang kemudian kita diselamatkan oleh yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal, Allah Jalla fi'ula. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW khair kullu, baik semuanya, kebaikan semuanya. Ya, di Al-Qur'an Al-Karim enggak ada Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersenang-senang, enggak ada di alam. Wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Quran itu yang jelas Allah menyuruh kita tertawa, bahagia sebentar aja, pikir akhirat ente. Tapi kalau ente asyik bi Muhammad, taqra maulidin Nabi Muhammad, ihtifal bi maulid Nabi Muhammad, Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu walyadhhak hatta yarkus. Enggak apa-apa. Tapi enggak boleh melanggar syariah. Joget boleh. Hada dakhala Nabi Muhammad ila al-Madinah, ba'dhum al-Ansar
pada joget ya, jangan itu bayangin jogetnya Ansor kayak jogetnya koplo lah. Joget pakai kaki tangan ya, ini aja diperbolehkan Allah SWT. Qul bi fadlillah wahid hada wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Yumkin tafrah tadhak, enggak apa-apa kata Allah SWT. Ala hadzal nabi Sayyidina Nabi Muhammad. Begitu yang lainnya sebentar toh ente akan masuk ke dalam syirama, kemaksiatan atau usaha. Innama Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kita senang karena Nabi Muhammad pahala. Wa asqal Rasul sallallahu alaihi wasallam man fariha bi maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Yang disuruh senang loh kita. Tapi masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal identiknya surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda huffatul jannah bil makarih. Kalau ente mau masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya memang suruh susah, suruh nurut syariah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Wa huffatin nar bisyahawat. Kalau ente mau masuk surga udah pakai syahwat. Lakin tani li maulidih. Tapi bila itu syariatnya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad, man fariha bihudhur maulidin Nabi, man fariha bigudumi maulidi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ana jamin syafaatnya. Senang jadi masuk surga. Berarti di sini adab di atas syariah. Sebab Nabi Muhammad SAW, jika di dalamnya kita terdapat kesedihan, ya, apa syariah minallah. Syariat yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, sholat, zakat, itu sholat dengan Isra Mi'raj, itu untuk masalah, dan semuanya zakat, semuanya ini ada di dalam Al-Quran, ya, itu syariah Nabi Muhammad SAW. Tapi pada diri Nabi Muhammad SAW kita suruh senang. Tapi kalau syariat, huffatul jannah bil makarih. Tapi di dalam diri Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan qul bi fadlillah. Tak kasih tahu kata Allah Taala. Hadza thabit al-wahid. Nabi Muhammad SAW, ente karena karunia ana, rahmat ana ini, falyafrahu, seneng kullu muslimin, enggak apa-apa. Innama maulid ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Tapi yang la yata'adda hududallah, tentunya ya, tidak melampaui batas-batas yang Allah tentukan. Bebas bagi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khairat li Muhammad, al-fadl li sayyidina Nabi Muhammad, rahmah li sayyidina Nabi Muhammad. Semuanya kesumpekan li ghair Sayyidina Muhammad, kulluhum farajan wa makhraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serba oleh kabeh, serba royit semuanya, serba asyik bi Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal habib ali hada qal ya warid al-uns fil afrah was sa'ri azahda ma bi fuadi min ladal kadari. Syuf kalau udah datang malam jam 12 ke atas, seakan-akan anak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala dan di depan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya waridul uns, ya Allah tak tunggu dari atas langit jam 12 malam, ya warid itu artinya turun dari langit. Uns, kebahagiaan, ketenangan. Fil afrah was sahri. Jadi ketenangan dibalut dengan kebahagiaan. Uns ya waridul uns fil afrahi was sahri. Azahta ma bi fuadi min ladal kadari. Di situ juga ana mulai bersihin Juf. Udah tenang, senang, katanya Habib Ali bin Muhammad sahibul maulid, al-insanul kamil li mahabbah sayyidil insanul kamilin al-mukammal sayyidina Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Habib Ali mengatakan apa? Ya waridul uns fil afrahi was sahri azahta ma bi fuadin min ladal kadari. Jadi tak bersihin, kata si Habib Ali Muhammad bin Zaid al-Habib. Udah senang, udah asyik, masih Allah Ta'ala membersihkan semua kotoran-kotoran hati anda. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan benar ada rahmatan lil alamin. Ma takallama Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasilati sayyidina Nabi Muhammad SAW. Senengi rangger. Warid al-uns hada fil afrah wa as-sahad. Ketika masuk malam jam 12 sampai waktu mau sahur itu mulai tinggi itu, kelasnya tinggi. Kama haula mereka, ya, Habib Ali Habsyi hada fi kulli nafas, setiap nafasnya dia yazkurullah. Hada al-imam al-insan al-kamil
Karena apa? Jadi orang nomor satu ini di dunia ini nomor satu. Abahnya Muftil Haramain, imam. Semua hidupnya didedikasikan untuk dakwah ilallah. Hazin bisa Habib Ali Habsyi, mumet sumpah sama Habib Ali Habsyi. Nggak mau ikut ke Mekah. Ya Habib Bakar. Habib Bakar dengar Habib Abu Bakar bin Abdullah ada gurunya Habib Ali Habsyi datang di Mekah, samperin sama abahnya Habib Muhammad. Qal ya Habib, gimana ada Ali hada? Mata rabbait Ali? Kapan ente mulai didik Ali? Qal waktu lahir. Qal rabbaitu yawm fi sulbak. Ana didik Ali Habsyi ada waktu di sulbak ente, di tulang rusuk ente. ويكون علي وصار عالما كبار الصالحين واسمه namanya masyhur sampai orang enggak kenalin dia, kata Habib Ali Habsyi. Kata Habib Abu Bakar, terkenalnya Habib Ali hada sampai orang enggak kenal ini. Habib Muhammad semua kenal waktu itu. Muftil Haramain, orang paling pintar ini. Orang kenal, saiki mau kenal kowe kabeh. Engko anak muka Ali semak prihatin ke. Talak Ali bin Muhammad. Ma ya'rifun Muhammad illa Ali. Orang ngerti kowe, ngerti Ali. Seneng alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini orang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali hada dari kecil Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sulbah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan. Syuf hada Maulid Habsyi ini. Ini hawali 35 tahun, 40 tahun baru maksudnya mulai dibaca di Indonesia. Aktsar syai 50 tahun ini. Sama Jepara 20 ke 20 tahun. Faham? Dulu Syarafil Anam nahnu naqra diba wala diba 50 sana ينتشر في بقاع الأرض من المشرق إلى المغرب. القراءة قال هذا اسم التراب. شوف Allah menunjukkan berkahnya. Ente takraun al-maulid, orang-orang pada baca, ente tanya ini orang-orang di kampung baca Maulid Habsyi. Kusirin bahkan banyak kan kiai-kiainya pada baca ini ya. Kemudian ente tanya min hadza Muhammad, Habib Muhammad ini. Dia begul ada Muhammad bin Ali. Oh Pemalang bin. Sibuk dari Hadramaut namanya Muhammad. Oh Kuitang bin. Habib Ali Kuitang bin. Namanya nggak ada orang paham, tapi karyanya menjaga mendunia. Syukur Allah tunjukin ente nggak mau kenal orangnya monggo, tapi ini orangnya berkarya untuk menjadikan dirinya dicintai oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW, maka aku sebarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orangnya nggak kenal Al-Habib Ali Habsyi, Habib Ali Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Gini bib condet bib. Bocah iki 10 tahun. Habib Ali bin Muhammad kan condet. Ono maneh mayong, ono maneh. Ya dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia baca terus. Allah menunjukkan, bukan Allah memajhulkan Ali bin Muhammad. Ini di Hadramaut, Hawal al-Arab semuanya kenal. Paham? Allah nunjukin karyanya dibaca bahkan oleh orang yang nggak mengenal dirinya. Kenapa? Kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal asal, itu asalnya. Lah bayangin begini loh, ini baru 90 tahun 95 tahun wafat. Hawali kata atau 100 tahun gitu. Kurang lebih. Paham enggak? Sudah suki menjaga. Maka dari itu Rasulullah sudah faham. Kitab Allah wa itrati ahli bait wa ali Habsyi wa ghairihim. Itra ahli bait hada Ali Habib Ali atau sejenis Habib Ali. Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Sadiq bin Abdul Qadir Sahib Maulana, Maula Jepara. Ini orang-orang yang disiapin sama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti ini. Baca ini selamat. Syuf yaktubha, orang yang menulisnya. Ini tulis yang bisa baca nulis bahasa Arab, tulis saja semuanya ini. Maulid Habsyi. Ya, ada wudhu tentunya menghadap kiblat lebih afdal. Paham ente? Sulim dunia ku ukhra. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ente dan akhirat ente. Wa inna masjid kan. Paham ente? Ya ada 30 lembar kecil ya. Kurang lebih 30 lembar kecil. Takra'u. Nanti baca. Yang Anda paham itu seperti menulisnya dengan tangan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya dan akhiratnya. Sekali tol yang disimpan. Yang dibawa kemana-mana Allah menyelamatkan ente. Wahid. Wa iqbal hajatkum. Dan dikabulkan semua hajat-hajat ente. Wa yakshif kurubakum. Bam, di apa? Dijembarake hatimu dari sumpek-sumpek apa dihilangin Allah Subhanahu wa taala. Waqdi duyunakum.
terbayarlah semua utang-utang ente. Sing paling bahaya utang sama Allah ya. Liman bidzambih rahin, Allah jalla fi'ula. Kita utangnya orang anggir ya Allah Ta'ala. Paham ente? Makanya beres sih. Tapi nek utang karo Allah Ta'ala, Allah ngomong pisan tok sah-sah. Tapi orang karo manusa, hatta Allah sah, ora sah tetep. Paham ente? Seperti itu. Jadi urusan manusa diberesi kabeh, yang utang khususnya. Tayyib. Hakada. Disiapkan untuk apa? Akhir zaman ada. Qadari gobluh sampai sahib Ratib al-Hikmah bin Abdurrahman al-Attas. Terus jelas, ini enggak ngomong gal. Dia mengatakan ana enggak bergerak satu gerakan pun kecuali saya tahu sanadnya dari saya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gerakan ya. Bukan dia beribadah enggak, gerakan. Kecuali dia paham gerakannya ini, saya niru Abu Bakar wa ila nuru abahnya Muhammad wa ila Rasulullah. Gerakan. Ini alim model apa ini? Hadza Rabbani. Kan sing bukake kan sing buka kuncine Kanjeng Nabi, sing ngebokke Allah Subhanahu wa taala jalla fi ula. Yo kepenak kabeh. Atu-atu luru. Hadza manba'ul ilm. Ini umur 18 tahun Syarhul Minhaj. Minhajut Talibin Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu syarah 16 syarah minhaj apal. Apal seperti Fatihah gitu. Ini umur 18 tahun menghafal 16 syarah minhaj. Ada namanya Tuhfatus Saniyah ya, atau syarah minhaj ya, Tuhfah. Itu 20 jilid, salah satu daripada hasyiah minhaj Mughni Muqtad. Itu 20 jilid. Ini apa 16. Umur 18 tahun. Kita mungkin baca dari mulai lahir, dari mulai bisa baca sampai sekarang belum kelar mungkin. Baca toh. Sebab ilmu menginginkan masuk ke kepalanya, masuk ke hatinya. Kalau kita kan ilmu malas banget, kita baca sekarang besok keluar. Kita baca besok ben lali. Ilmu nih sing melayu. Lah ilmu ditegak, ilmu khair naqra al-Qur'an, ba'din ghir hasad. Ilmu nih melayu. Wa amma ilmul kayu ente tamam kullu. Wa amma ilmu Allah wa syariatu sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lazim tasaffa. Terus dianggang sih. Wa tasharrafal qulub, mulia ke hatimu bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikatakan oleh Syekh Walid bahwa kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wajib fil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita dipanggil loh. Kita memenuhi undangan Allah di majalis dzikir. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Orang-orang memenuhi dzkurullah. Ingatlah Allah. Jadi mengingat Allah sama dengan memenuhi panggilan Allah. Tapi Allah manggilnya di sini makan gede ya, ataupun apa namanya undangan gede. Wa ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah mengundang tapi zikirnya yang banyak. Habis itu Allah menyuruh kita bertasbih wasabbihuhu bukratan wa asila. Hakala. Ja'alna wa iyyakum minhum. Semoga kita dimasukkan daerah orang tadi itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'kid fi qulubina, dan dimudahkan kita untuk apa? Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wes paling selamat orang di dunia ini yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus pakai doa. Wa illa marzul. Enggak, dibuang. Walaupun teks doa itu lagi baca doa. Wallah billah alaik. Ini fil hadis sahih. Kita lagi baca doa, ya Allah, kada wa kada wa kada. Tapi pikiran ente di keran, pikiran ente di belakang sini, pikiran ente ngopi. Kata Rasulullah sallallahu, "Innallah la yaqbalu ad-du'a al-ghafil." Allah tidak pernah mengkabulkan doanya orang yang lali, yang diajak ngomong ngomongnya karo Allah ilingi teks. Oh gini ditonggo karo Allah taala berarti engko esuk beres. Engko rabbak iling pangeranmu maksudnya lho. Allah ki simpan jalui kok ilingi engko esuk beres. Oh iya ya tonggo kita iki artine iki la. Arti sak karepmu. Panganggo bahasa sak karepmu be intine Allah sing gedhi. Allah sing duwe, Allah sing bisa, dewe ora bisa, dewe miskin, dewe ajiz. Ajiz artine kaya patung ngene, kaya apa wayang. Sing gerake Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal muharrik jalla fi ula Allah Subhanahu wa taala.
La apa namanya? La harakatan tahrik, tidak satu gerakan pun bergerak illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Walaupun satu rambut ini, kalau rambutnya satu rambut itu bergerak, apa namanya, tidak bergerak kecuali atas izin Allah. Kulluhum, walaupun di tengah laut, di malam hari, ya malam hari di tengah lautan samudra paling dalam sendiri ada batu. Paham ya? Batu itu pecah, kalau itu pecah, di dalam batu itu ada satu binatang kecil sekali, dan binatang itu akan melahirkan. Allah tahu detak jantungnya melahirkannya. Wa huwas samiul basir. Allah melihat dan Allah mendengar. Kullu makhluk, semua makhluk yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala kafiluh, kama qala Allah taala fil Quran, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Wa ma min dabatin, semua dari makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini, kita ini dabah loh. Bahkan kalau kita asi, kita lebih dari dabah. Ya, dabah itu dari manusia, hewan itu dabah. Artinya berjalan di atas bumi. Kambing ini sama dengan kita. Tapi kalau kita asi, balhum adhal, kata Allah Ta'ala. Sebab tempatnya di neraka. Wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Ta'ala yang detail. Jadi kita sekarang rezeki kita sampai mati Allah dah catat semuanya. Jadi jangan kira malaikat ya datang, malaikat kuat-kuat, gede-gede. Lah. Malaikat ada diperkerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menggerakkan Allah, bukan gerak dewe lah. Ada tak? Gua ngangkat arus, Allah malaikatnya kuat-kuat, dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat Mikail itu mempunyai 600.000 sayap. Satu sayapnya itu mabainal masyriq wal maghrib. 600.000 loh. Ada kafilur rizq yang Allah jadikan perantara memberi rezeki semuanya. Itu enggak satu tetes pun. Dia apal ya, tetesan hujan di Nanggul, berapa tetes malam di Mantingan, berapa ya, apal kolo. Lebah wal kul syai' kul makan. Ya Arif, paham nggak ente? Malaikat itu semuanya Allah yang memberitahu. Jadi jangan dikira malaikat sing gede-gede sing sangar-sangar iki terus malaikat sangar dhewe lah, disangarke oleh Allah Taala, digedhekke memang. Nek wedi aja karo malaikat aku Allah Taala. Tak gawe aku. Sampai akhir nanti, terakhir nanti semuanya akan mati bagi wahid malaikat Israil. Semuanya tinggal 2 ya, habis itu tinggal 4 di riwayat, habis trompet itu mati semuanya. Tinggal 4, Sayyidina Israfil, Israil, Jibril, Mikail. Kalau Allah Ta'ala Israil khad nafsu, ambil nyawanya. Awal Israfil. Getar. Malaikat terlugi milu apa? Getar karena jatuhnya malaikat peniup sangkala apa? Sangkakala. Tinggal 3 berarti kan? Sayyidina Mikail wa Israil wa Jibril. Jibril tadi kan Israfil sudah jatuh, tinggal 3. Katanya habis itu Sayyidina Mikail. Kedinin temen. Paham enggak? Itu tadi yang bikin kenceng ternyata trompetnya. Karena muternya banyak. Paham enggak? Innamal malaikah la mau guyon memang seperti guyon enggak guyon. Jadi malaikat itu hatta mati adab. La ya'sunallah ma amarahum. Lah trompetnya kan dengan sendirinya sekarang belum glinting-glinting, bayangin gedine kaya ngopo. Ini menggambarkan besarnya ya. Kemudian malaikat Mikail malah luwih gede, tapi mati ya umum. Wallahu a'lam kaifiyahnya. Di mana tempatnya? Wala dikubur, hatta enggak tahu kuburannya. Gedine kaya ngopo kuburane? Nek seandainya dikubur, dirapihin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baqi Sayyidina Jibril wa Sayyidina Israil. Gebet kata Allah Subhanahu wa taala. Hada khair malaki hada. Ini sebaik-baik malaikatku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal akhir ya Allah ki sebenarnya nek nek sing terakhir ya nek sing paling apik berarti sing terakhir mati nih.
sedikit kowe mati sih ya Israel siapa sih nyebut kayak apa nganggep aku ora bisa apa? Lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngomong tak bedot aku kok nyawane kok. Apa malaikat Jibril, aku ya Allah, aku kompeten. Kesalahan kalau penyabut nyawa bukan dia. Berarti dia mengingkari satu walaupun cuma Sayyidina Jibril. Ada jabut Sayyidina Jibril, tinggal satu Sayyidina Israel, mendatangin Allah Ta'ala tinggal mati tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya Allah. Dia mentok udah habis selesai berarti. Wala malaika syi wala la. Manusia dengan malaikat 100.000. Agal paling sedikit di dewa 100.000 satu malaikat 100.000. Satu manusia 100.000 malaikat. Kalau jin kan 10.000, kalau malaikat 100.000. Diri kecil melekiti. Buah sidik geger kabeh bener Pak. Banyu teko bubar kabeh. Angin kencang sidik geburan azan kono ya manusia. Tapi alastu bi rabbikum waktu ditakoni Allah Subhanahu wa taala anteng kabeh. Apa nanti jibal gunung lautan anteng kabeh manusia ngomong qalu bala ya. Panahmil Quran ada kalimat ya Allah. Ini cicir-cicir di waktu kita di alam arwah namanya Nu'manul Iraq. Kita ini janji loh. Ya, aku kok nek dadi manusa, aku pak ngimani jenengan piyambak. Tok. Wis ora pernah. Iki janjine dhewe. Alastu bi rabbikum kita ngomong serentak bala. Mestine ya Allah. Belere manusa. Jadi ning alam ruh iki beler dhewe. Artinya kita enggak ngomong udah enggak ada manusia udah. Enggak ada apa namanya wazifah. Adalah watilkal amsalun nas nadribuha lin watilka amsalun nadribuha linnas. Agar lagi manusia ki tak kai misal. Agar jadi rezeki detail semuanya Allah SWT. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali hanya Allah yang memberi rezeki. Berarti kan malaikat-malaikat tadi kan cuma dikongkon tok. Kekuatannya dikuatkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa ya'lam mustaqarraha. Kuwi paung petaning tibai Allah ngerti. Semua yang berjalan di muka bumi, di langit, di tata surya semuanya Allah mengetahui semuanya. Kalau kita di ilmu kita IPA, IPA, ini jamat ini benda mati indallah lah. Urip kabeh padha karo kowe karo aku ning Allah Subhanahu wa taala. Wa innama manusa ana hisab, nek kira dihisab. Tapi di mata Allah gunung kan gunung, benda mati. Tapi di kawan Allah Ta'ala beduk. Banyu benda mati mau biso, iwa emak cukup. Mene mampir dari Allah Ta'ala, mampir. Wala arat. Idza zulzilatil ardu athqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sapa sing ngongkon? Allah. Di bumi ki meteng jebole syuf. Ditahan hatta yaumil qiyamah wa akhrajatil ardu athqalaha. Kabeh apa batu bara lahar kabeh metu kabeh hatta yaumil qiyamah. Kulo jejak ngomong mbek Allah Subhanahu wa taala siji-siji. Dan kon adab karo Rasul pertama. Allah taala ngandani adab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adab bi ulama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama sing mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Wa dzurriyyati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kon adab banyu lho. Syuf ente fil Aceh ini 2004 apa 2004 ke pas apa ada tsunami. Masjid tok ajib. Wah, cor-corane ngeri. Masjid gede. Masjid wis apa? Kuno. Untuk takaran yo roto. Utuh. Ada Yahud chef dinengke sing masalah-masalah kok ki dinengke ora diblo ning TV di apa rene di apa viral ke ora. Sing kira-kira wong bek mantep karo Islam, syaitan hadza minal ins wal jin. Tertipu. Dan diintimidasi. Seti menteri hadza cotoke. Innama nggo ngelemahke umat Islam toke kono. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kowe milu dadi Nasrani, ya kan angel. Ya wis ora milu. Dhewe uteke tingkah lakune kon milu Yahud wan Nasara. Angel. Jadi sedang. Angel isi butuh. Lah terus kenapa iki kok isi butuh?
ternyata syaitan ada fal fih nur Muhammad. Ono cahaya Kanjeng Nabi Muhammad bedol di hati ini. Jadi misi setan iblis ada bedol di manusia. Hati ini manusia lima habbah sayyidil wujud sayyidina Nabi Muhammad habibil mahbub. Sebab nek isi nempel balik mana bu maksiat koyo ngopo. Sebab al-hadi hudan Nabi Muhammad SAW. Jalan yang bener iki cuma lewat sayyidina Nabi lan isi nempel ning atimu. Mahabbah Kanjeng Nabi, setan bedol sak kenceng-kencenge antepe nemen esuk sore wis selawat di bedol. Lah wis ana si contone sing terbedol. Dal maulid bid'ah sing bedol. Ya bu Allah Ta'ala nek nguripke maneh gampang. Wis dibedol arti di mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarura Nabi war Rasul. Sing Allah ngomong fa'anqadhakum minan nar terus di ngomongke selawat. Enggak semestinya Nabi manusia biasa. Kuwi nek wong edan sing ning dalan dhewe roke wallahi ahsan min haula. Demi Allah luwih mulya ki Al-Qur'an ngarep iki. Sebab ke guru fi al-qalam. Edan sing ning dalan mlaku guyu dhewe wis diangkat penanya udah enggak dihisab. Wa amma hadza kal an'am bal hum adall. Kayak hewan tapi lebih sesat. Maganu fi jahannam. Ba'id min Muhammad jahannam wa gharibuhu jannah. Selesai. Siskuitok memang. Wa innaka la tahdi ila siratil jannah wa innaka la tahdi ila siratis salamah wa innaka la tahdi syafal haqiqah ila siratil mustaqim. Men. Iki. Priye carane selawat ra kena. Selawat oleh ning selawat to. Terus maulid. Wah, mriki tabul ora kena. Drum ngerti drum? Gitar la ba'sah ora apa-apa. Sing penting aja ya ta'adda hududullah. Adapun gitar, drum kuwi khilaf. Tapi tidak menggugurkan pahala sholawat. Wong drum sholawatan kencok kan. Aku asik ya, wanur gitu, ngau gitar tak pelan. Hadza ma ta'adda hududullah. Umum ora gemboran, ora koyo wong edan. Ora apa-apa. Lha apa meniki sunnah iki? Zaman Nabi Muhammad SAW tuf Sayyidatuna Aisyah ki ngutuf karo Asariyah beberapa orang-orang budak perempuan ataupun kancane Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Abu Bakar mlebu men ila baitin Nabi Muhammad ngamuk karo Sayyidatuna Aisyah. Kuwi umai Kanjeng Nabi manggo apa orane? Manggo gembrongan kok ki. Rasul diwara. La ba'sa hadza itu apa? Sak waritmu dari Kanjeng Nabi. Haram terus Kanjeng Nabi pak ngomong ora apa-apa. Hasya wa kalla. Sayyidatuna Aisyah ngomong salah sini dikandani Kanjeng Nabi. Kena ora apa. Bahkan kok nek ana wong-wong di Ethiopia kulit hitam nek bodho nabuh iki karo joget-joget kowe engko menek tanganmu ning panggungku ndelok jare Kanjeng ora apa. Lan haram ora bil Bukhari ada. Paham lagi. Pokoke nek ana sing perek-perek manjing Kanjeng Nabi Muhammad ora kena. Dolalah sesat. Nama dolalah finnar. Nabi finnar. Majnuna. An-Nabi hadza rahmatan lil alamin. Kudu diterangi mana kok ulang-ulang. Ma ya'rif inna syaitan finnar. Naam. Tariqahu finnar, ngajak wong nar, sithik-sithik nar, sithik barane syirik. Jahannam. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmah. Tidak ada satupun pecinta Nabi Muhammad menjadi syirik. La hasya wa kalla. Wallahi la. Kelewatan. Terus nyembah, yo itu cinta kentir. Cinta kok ora paham Kanjeng Nabi ngomong wallah, inni wallah. Sesungguhnya aku demi Allah la akhafu ba'di an tusyriku billah. Demi Allah, aku ora wedi sama sekali orang umat setelahku menyekutukan Allah. Lah nek Nabi ora wedi, kok raimu bodoh wedi ki raimu jenggote luwih dawa. Lamar Rasul hadza arba' al-asabi' wis muni dadi bebas pokoke maksudmu. Nama Rasul hadza halus enak bathukmu kosro-kosroan nisa kok wani syufil Quran harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hati-hati kalau umat siji. Lah kok kita gawongannya ngomong ora kena syirik. Lu hati-hati buat Nabi. Nabi Muhammad ngomong wallah,
inni la akhafu ba'di an tusyriku billah fil Bukhari fi sahih al-Bukhari. Kau sih raimu mikir ke sih dari kanjeng Nabi sentak wedeni nih al-wahan dua lagi hubbud dunya wa karahiyatil maut, mencintai dunia kelewatan sampai perang kayak rebutan minyak tonggo gebrek apa hubbud dunya bener kan wa karahiyatil maut, memang kuwi gandengane takut mati. Terjadi sing Nabi ngomong bang lani wong ora penak ngomong sak karepe dhewe. Wa innamal hamdulillah jebara muga selamat ke terus Allah taala dijokon genteng ada. Amma fi biladna hada ya Allah masyaallah. Siti fi kul masjid bid'ah kene rokok. Tak estu ki aku ora ngomong doro. Ikonnya apa? Nar. Apa kuwi? Bunaya annaha muhdatsah wa inna muhdatsatin wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wis pitok ujunge nar berarti kan. Dia paling seneng ujungnya apa? Neraka. Wa inna ma nahna al-jannah bi Muhammad. An-nar bi dajjal. An-nar bis sabab caci maki. Dewe diajari kanjeng Nabi la fal yaqul khair aw liyaskut. Hakana. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala nyebadani ngati-ngati memberi kita perasaan hati-hati kepada Nabi Muhammad. Ora hati-hati karo liyane, karo Kanjeng Nabi Muhammad. Sing sopan karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kayak wong ora sopan karo Kanjeng Nabi Muhammad dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sing mengkutuk. Apa kutukan Allah Subhanahu wa taala man adali wali faqad adantuhu bil harb. Siji wali mati kafir. Pasti. Hadza sayyidul auliya wa sayyidul mursalin wal anbiya. Manusia biasa kayak kita. Itu ora ono por kanjeng Nabi, sampai orang gitu. Bang, jadi ada ulama berpendapat dua dosa kecil dan tasawuf dosa besar. Mengatakan kanjeng Nabi manusia biasa. Goro-goro ayat wa maka Muhammad aba ahadin min rijalikum. Lah terusane rata. Terus kena ayat itu tonton lu. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum. Terusannya apa? Walakin akan tetapi nih biasanya gini cerita iku akan tetapi ini mesti cilik iki wong ki no akali nemen tapi lo man tadi simbolnya nakal kan hakana terus wong iki kowe preman deh tapi seneng kiai sing senengi berarti lu sithik ilami kan sithik kan nek ora sithik ya ora katok iki ilane kanjeng Nabi apa maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Muhammad itu bapak itu anak-anak atau anak itu bapak-bapak walakin Allah Ta'ala walakin Rasulullah lalu walakin Rasulullah asli ini kaya apa kanjeng Nabi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin walakin mana Allah Subhanahu wa Ta'ala 30 ajza'an 30 juz orang-orang nyebut ya Muhammad ya Adam ya Nuh ya Adam uskun anta wa zujal jannah Nuh bin salam minna barakatuh terus bilang lah ya Idris kabeh sampai Isa sebut kabeh Allah Taala wa inna ma sayyidina nabi orang-orang siji satu pun Allah ora ngundang ya Muhammad orang ada 30 ajza kuis istisna sing luar biasa pengecualian sing luar biasa. Nah begitu Pak nyebut ke kanjeng Nabi itu ngundang loh memberi statement tentang kanjeng Nabi. Kok Pak ngerti kekasihku Muhammadur Rasulullah. Kekasihku ki ning donya arane Muhammad. Kayak Rasulku Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas karo wong kafir. Nah, kedele teman kekasih ada mahbub indi. Asyidda'u 'alal kuffar rahmah bainahum. Perasaan syafaqah Imam Syafi'i Rasulullah tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana kun setiap delok nek kelewat sahabat kae yo sahabat kae gawe ana nek ora sujud ruku kae ora pono terus tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana sing diharapke cuman karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala simahum fi wujuhim min athari sujud
terlihat dari mukanya orang-orang sing sering sujud. Lha kuwi dianggap geseng kuwi masih surat sujud kuwi betul. Banyak menafsirkan itu sehingga ada kalah salah melas. Allah hadina wa hadihi, moga Allah memberi hidayah kita mereka digosong ke gara-gara adare sujud. Terus ning kene wajahnya, utuh jabhahnya. Fi wujuhim min adare sujud. Wajahnya terlihat bukan batuk Bahkan ulama sufi mengatakan wajhul galab. Wajah hati ini sing dimaksud Allah. Lah, lenggo sing zahir muka iki sing pucet. Nek balik di sini ono sing reget ki lho, canda debu-debu. Lho kok disebut batuk sing ngene. Kami ini gede batuk. Kayak iki lho sing ning Saulin ku lho ono ki telu papat sing. Bedone opo kae kena tertib. Abang apik to. Ya, Pak. Akhirnya saya muslim. Niki muslim kan sedulure dhewe. Makanya dia ngomong terus, naik api itu loh sehari ke bendolan 6 biji. Yang bendolan kowe kelas makomu siapa, gue bendole papat. Kan kira kan njelahi gue illa kecuali memang ke orang duwe tempat sing halus. Ora apa-apa. Pak. Sebab ning Quran dikanake wala yughayyirunna khalqullah. Wis dikai kok cuma tindih, mak tato. Wis dikai Allah Taala itu haramnya di sini dalil Quran. Wa syimhala tato. Wah, ada dicoplos kene haram itu Quran. Api-api. Dia ini delok lucu lah dibujuk dengan melek ngemek males Pak nemen. Kene halus gitu. Engko susu kene gue lama kene. Udah gitu. Ada le di Muhammad atau di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lucu kabeh tinggal. Ora dibiyen sampai saiki ulama kok ora ono sama sekali. Antik kok iki. Iki memang spesial akhir zaman. Muga-muga dhewe diselametke dik jahate akhir zaman, diselametke dik wong sing adoh dik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu dan misi mereka diselametke dik makhluk sing ora seneng, paling ora seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad, iblis wa junude, syaitan wa junude, diselametke dik syarr dunia, diselametke oleh Allah Subhanahu wa taala semua dari semua keburukan ya zahir batin, hisan wa ma'nan wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.